Welcome to the Sapphire Future Academy Board Booster series. We are now discussing relations and functions part 3. We already discussed about what do you mean by a bijective function. We know what is the meaning of bijective function. We are coming to the definition of inverse of function. First of all we are discussing again, just recalling what is bijective function. A function bijection, 1 1 and onto function. Another name of bijective function is 1 1 and onto. A function is said to be 1 1 and bijective function if it must be both bijective and f is from A to B, then f must be 1 1 and onto. 1 1 and onto. If a function is both 1 1 and onto, it is said to be a bijective function or bijection. In other words, a function f is from A to B is a bijective if it is 1 1. We know the condition for when we can say that a function is 1 1. This is the condition we are verifying. If f of x1 equal to f of x2 implies x1 equal to x2 for all x1 comma x2 element of A. Here f is from a function is from A to B. A is the domain, B is the codomain. So it is 1 1 f of x1 equal to f of x2 implies x1 equal to x2 for all x1 comma x2 in the element of the domain capital A. It must be onto, that is for all y element of B there exists some x element of A such that f of x equal to y. If f is satisfy these two conditions, then f is said to be a bijective function or bijection. Now we are coming to the definition of what do you mean by an invertible function. A function f is from A to B is said to be invertible. It must be both 1 to 1 and onto. Invertible. Invertible means the existence of the inverse of the function. We are coming to the definition of inverse of a function. If f is from A to B is a bijective function, we can define another function f inverse from B to A. We are coming to the definition of inverse of a function. Okay children, we are coming to the definition of inverse of a function or a function when we can say that a function is invertible. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവെർട്ടിബിൾ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് 1 1 ആവണം ഓൺടു ആവണം. ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഒരു ഫംഗ്ഷന് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ മസ്റ്റ് ബി ബോത്ത് 1 1 ആൻഡ് ഓൺടു. നൗ വി ആർ കമ്മിങ് ടു സം important properties of bijective functions. We already discussed about what do you mean by a bijective function. If a function f is from A to B is both 1 1 and onto, it is called a bijective functions. Okay, these are some important informations, important results based on bijective functions. First property is number of bijective functions. If A and B are two finite sets, that means if n of A, number of elements of A equal to n and number of elements of B equal to n, both have the same number of elements, then the number of bijective functions from A to B is given by n factorial. This is the important result. If A and B are both finite sets having equal number of elements, that is n of equal to A and n of equal to n and n of b equal to n, then number of bijective functions from A to B is defined by n factorial. ഈ റിസൾട്ട് വളരെ യൂസ്ഫുൾ റിസൾട്ടാണ്. നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് we can apply this result n factorial. Then composition of two functions. Composition of two functions we already discussed. Just recall what is the meaning of composition of two functions. If f is from A to B and g is from B to C, be two functions, then a function g composite f is defined from A to C. A to C defined by g composite f of x is defined by g of f of x. G of f of x. This is for all x element of A is called composition of f and g.
Now we are coming to some important properties of composition of two functions. We know the composition of two functions is not commutative, that is f composite g not equal to g composite f. ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ ഒരിക്കലും കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല. അതായത് ജിയും എഫും രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ജി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ്. അടുത്ത റിസൾട്ട് ദ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ടു ഫങ്ഷൻസ് ഈസ് അസോസിയേറ്റീവ്. മൂന്ന് ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്, എഫ് ജി എച്ച്. വി ആർ ചൂസിങ് ത്രീ ഫങ്ഷൻസ് എഫ് ജി എച്ച്. ദെൻ എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് G composite H equal to F composite G composite H. അപ്പോൾ മൂന്ന് ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. പക്ഷേ ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ്, ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ജി. രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു, അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. Now we are coming to third property, the composition of two bijection is also a bijective function. എഫും ജിയും ബൈജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ കോമ്പോസിഷനും എന്തായിരിക്കും, ബൈജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. അതായത് എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ജി ബൈജക്ഷൻ ആണ്, അതുപോലെ ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫും ബൈജക്ഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ these are some important properties of some composition of two functions. Now we are coming to the very important definition of inverse of a function. We already discussed what do you mean by invertible function. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എപ്പോഴാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവെർട്ടിബിൾ ആവുക. എഫ് ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്, ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഈസ് ബോത്ത് 1 1 ആൻഡ് ഓൺ ടു ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ എഫ് ഈസ് ഫ്രം, സപ്പോസ് എഫ് ഈസ് ഫ്രം എ ടു ബി, then we can define a new function f inverse from b to a. f inverse exist ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് ഈ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എ ബൈജക്ഷൻ ഓർ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ബൈജക്റ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ എഫ് ഈസ് ബോത്ത് 1 1 ആൻഡ് ഓൺ ടു. എഫ് 1 1 ഓൺ ടു ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എഫ് ഈസ് ആൻ ഇൻവെർട്ടിബിൾ ഫംഗ്ഷൻ. ഇൻവെർട്ടിബിൾ ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇൻവെർട്ടിബിൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ പറയാം. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെർട്ടിബിൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്? ഇഫ് എഫ് ഈസ് ഫ്രം എ ടു ബി is a bijection, we can define a new function from b to a associates each element y element of b to its pre-image f inverse y element of a. Such a function is known as inverse of f and is denoted by f inverse. അപ്പോൾ f inverse denote ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? From b to a. That means we are interchanging the domain and codomain of the given function f. f സാധാരണ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് a to b എന്നാണ്. അപ്പോൾ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ വി ആർ ഇൻ്റർചേഞ്ച്, നമ്മൾ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ഏത് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ഡൊമൈനും കോഡൊമൈനും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ ഫംഗ്ഷനാണ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ്. എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എഫ് ഇൻവെർട്ടിബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് നമുക്കറിയാം. എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഇൻവെർട്ടിബിൾ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ മസ്റ്റാണ്, എഫ് ഈസ് ബോത്ത് 1 1 ആൻഡ് ഓൺ ടു. അതായത് എഫ് ബൈജക്റ്റീവ് ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ബി ടു എ. ബി ടു എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് എലമെൻറ്റ് ബിയിലെടുത്താലും ബിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു എലമെൻറ്റ് എയിലുണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ബിയിലെ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈ, സാധാരണ നമ്മൾ എഫ് ഈസ് ഫ്രം എ ടു ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബിയിലത്തെ എലമെൻറ്റൊക്കെ വൈകളായിട്ടാണ് എടുക്കുക, എയിലത്തെ എലമെൻറ്റൊക്കെ എക്സ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിയിലത്തെ ഏത് എലമെൻറ്റ് വൈ എടുത്താലും എഫ് ഇൻവേഴ്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കണം. ഫോർ എവറി എലമെൻറ്റ് വൈ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ബി ടു ഇറ്റ്സ് പ്രീ ഇമേജ് ആണ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് വൈ. അപ്പോൾ വൈയുടെ പ്രീ ഇമേജ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് വൈ എയിലെ എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എഫ് ഇൻവേഴ്സ്. അടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ്? എഫ് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് പുട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ. ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ട് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ്, ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വൈ ഈക്വൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ വൈ എന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നു, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇനി സോൾവ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ.
ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു സം ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് എക്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വൈ ആക്കാം. അങ്ങനെയായി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് കിട്ടും. എക്സ് വൈയുടെ ടേംസിൽ കിട്ടും. ഇനി സ്റ്റെപ്പ് 3, in the relation obtained in step 2, replace x by xന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ അവസാനം എഫ് ഇൻവേഴ്സ് വൈ എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ അതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ. റീപ്ലേസ് എക്സ് ബൈ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് വൈ ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ്. അപ്പോൾ എഫിന് ഇൻവേഴ്സ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ്. വൈയിലെ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് വൈ. അപ്പോൾ എന്താണ് 3 സ്റ്റെപ്പുകൾ ഐ എം ഡിസ്കസിങ് വൺസ് മോർ. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ലെറ്റ് വൈ ഈക്വൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വൈ ആക്കാം. ഇതിൻ്റെ എക്സ് അവസാനം റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് എക്സ് വി ആർ റൈറ്റിംഗ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് വൈ. ആ കിട്ടുന്ന വൈയിലുള്ള ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് മനസ്സിലായി. എഫ് ഇൻവേഴ്സ് വൈ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക. Now we are discussing some important properties of inverse of a function. Inverse of functionന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. These are the important properties of inverse of a function. First property, the inverse of a bijection is also unique. The inverse of a bijective function is unique. Inverse ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂണീക്ക് ആയിരിക്കും. One and only one. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് യുണീക്ക്നെസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എൻ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. യുണീക്ക്നെസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ഇൻവേഴ്സ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി, ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ബൈജക്ഷൻ ഈസ് ഓൾസോ ബൈജക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബൈജക്ഷൻ, ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ബൈജക്ഷൻ. അപ്പോൾ ബൈജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 1 1 and on 2 ആയിരിക്കും. അതിന് ഇൻവേഴ്സ് എടുത്താലും ആ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി 1 1 and on 2. ദാറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി. മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് എഫ് ഈസ് ഫ്രം എ ടു ബി ഈസ് എ ബൈജക്ഷൻ ആൻഡ് ജി ഈസ് ഫ്രം ബി ടു എ ഈസ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ്, ദെൻ എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ജി ഈക്വൽ ടു ഐ ബി. ഐ ബി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ സെറ്റ് ബി ആൻഡ് ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ഈക്വൽ ടു ഐ എ. IA stands for IA എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ ദ ഗിവൺ സെറ്റ് എ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഫ്രം ബി ടു എ ആണ്. അപ്പോൾ there are two sets, എയും ബിയും. എഫ് ഈസ് ഫ്രം എ ടു ബി ആവുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എ ഈസ് ദ ഡൊമെയിൻ, ബി ഈസ് ദ കോഡൊമെയിൻ. അപ്പോൾ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ആവുമ്പോൾ ഡൊമെയിനും കോഡൊമെയിൻ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ജിയുടെ വാല്യൂ ഐ ബി ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫിന്റെ വാല്യൂ ഐ എ ആയിരിക്കും. ഇനി നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി, ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ഓൾ ഇൻവേഴ്സ്. ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ഓൾ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് റിവേഴ്സൽ ലോ ഫോർ ഇൻവേഴ്സസ് എന്നാണ് പറയുക. എഫ് ഇൻവേഴ്സ് കോമ്പോസിഷൻ ജി ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ഓൾ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻവേഴ്സ് കോമ്പോസിഷൻ ജി ഇൻവേഴ്സ്. നൗ ഫിഫ്ത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി, അഞ്ചാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ്. ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ഈക്വൽ ടു ഐ എ and f composite g equal to ib, then g equal to f inverse. നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സൈഡും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ we have to verify that g composite f equal to ia. That means identity function defined on set A and f composite g equal to ib ആണെങ്കിൽ the g is the inverse of f. We can write g equal to f inverse. But these are the important properties of inverse of a function. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട 4-5 പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ബൈജക്ഷൻ ഈസ് ഓൾസോ ബൈജക്ഷൻ. രണ്ടാമത്തെ കേസ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ബൈജക്ഷൻ ഈസ് ഓൾസോ inverse. First property is inverse of function is unique. Second one, inverse of a bijection is also a bijection. Third one, if f is from a to b is a bijection and g is from b to a is the inverse of f, then if we have f composite g equal to ib and g composite f equal to ia, where ib represents the identity function defined on set b. Ia stands for ia എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് identity function defined on set a. And the fourth property is reversal law for inverses. That is
G composite F all inverse equal to F inverse composition G inverse. Fourth property, if G composite F equal to IA, F composite G equal to IB, then G must be equal to F inverse. That is the basic definition of inverse. For verification, ഏതൊരു പ്രോബ്ലത്തിലെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, ആ ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവേഴ്സ് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വി ആർ യൂസിങ് ദിസ് ദ ഫിഫ്ത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി. ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് നമ്മൾ ഐ എ ആൻഡ് എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ജി equal to IB. IA എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ എ, IB എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ സെറ്റ് ബി. ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ഇത് രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ ദ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. Okay children, now we are discussing certain important board question, previous year's question. Some important questions we are discussing. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പ്രോബ്ലംസ് ബോർഡ് സീരീസിൽ വന്നിട്ട് ബോർഡ് എക്സാംസിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഈസ് ഫൈൻഡ് ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ആൻഡ് എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ജി ഇഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 8x cube. They are given f of x equal to 8x cube, g of x equal to x raised to 1 by 3. They are given two functions. First one is f of x equal to 8x cube, g of x equal to x raised to 1 by 3. Then the question is find out g composite f and f composite g. We already discussed about how we can obtain composition of two functions. രണ്ട് functions തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അവയുടെ composition കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് g composite f of x. By definition എന്താണ് ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അത് ബൈ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്കറിയാം. ജിയും എഫ് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഹിയർ ദേ ആർ ഗിവൺ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 8x ക്യൂബ് ആണ്, ജി ഓഫ് എക്സ് എക്സ് റേസ് ടു 1 by 3 ആണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്? ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് വരിക? പറയൂ. നമുക്ക് ജി ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 8x ക്യൂബ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് 8x ക്യൂബ് ആണ്. അപ്പോൾ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മീൻസ് ജി ഓഫ് 8x ക്യൂബ്. ബട്ട് ദേ ആർ ഗിവൺ ജി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു 1 by 3 ആണ് ജി ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ ജി ഓഫ് 8x ക്യൂബ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? ജി ഓഫ് 8x ക്യൂബ് ബിക്കംസ് 8x ക്യൂബ് ഓൾ റേസ് ടു 1 by 3. According to the definition of g of x. g of x എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ അതിൻ്റെ 1/3 റൂട്ട് എടുക്കാം, ക്യൂബ് റൂട്ട് അല്ലേ, 1 by 3. അപ്പോൾ ഇവിടെ 8x ക്യൂബ് ഓൾ റേസ് ടു 1 by 3. ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് 8 raised to 1 by 3 and x cube all raised to 1 by 3. This is equal to 8 raised to 1 by 3. The cube root of 8 is 2 and x raised to 1 x cube all raised to 1 by 3. This is of the form a raised to m all raised to n form ആണ്. അപ്പോൾ x raised to 1 by 3 all raised to 1 by 3 means x cube all raised to 1 by 3 becomes x. So your answer is 2x. അപ്പോൾ g composite f of x നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. 2x is the answer. Okay, we have the another question is we have to find out f composite g also. ആദ്യം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് g composite f of x ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. g composite f of x ന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്കറിയാം. g of f of x ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ so you got the answer 2x. g composite f of x equal to 2x. Similarly, we have to find out f composite g of x. By definition, what is f composite g of x? f of g of x ആണ്. f of g of x. This is equal to f of, what is g of x? g of x is given x raised to 1 by 3. x raised to 1 by 3. അപ്പോൾ we are replacing g of x by its value. g of x റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. g of x ന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആ വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, x raised to 1 by 3. ഇനി f of x ന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താ? ഡെഫിനിഷൻ എന്താ? f of x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8x ക്യൂബ് ആണ്. 8 ഇൻറ്റു വാരിയബിളിന്റെ ക്യൂബ്. This is structure f of x. So how you obtain x raised to 1 by 3? This is equal to 8 times ഇവിടെ x ന്റെ സ്ഥാനത്ത് x raised to 1 by 3 ആണ്. അപ്പോൾ x raised to 1 by 3 the whole cube നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും by the definition of f of x. So you will get
8 into, this is of the form a raised to m all raised to n form ആണ്. By laws of exponents we know its values a raised to m into n. So ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വാല്യൂ വരും? x raised to 1 by 3 whole cube becomes x raised to 1 by 3 into 3. So you got the answer x. So final answer is 8x. This is the value of f composite g of x. So we found all the two values. G composite f of x നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അതുപോലെ f composite g of x is also we got, its value is 8x. These are the some important problems based on the previous year's question paper. Okay. Now we are discussing second problem. They are given f of x equal to, they are given, this is the condition given by definition, they are given f of x equal to 4x plus 3 divided by 6x minus 4. This is f of x, where x not equal to 2 by 3. Because this is a rational function, this function defined if the denominator cannot be 0. ഈ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ 0 വരാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ 6x minus 4 not equal to 0, that means x not equal to 2 by 3. This is f of x. Show that f composite f of x equal to x for all x not equal to 2 by 3. What is the inverse of f? The question is, what is the inverse of f? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യണം. എന്താണ് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ്? രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി 1 1 ആൻഡ് ഓൺ 2. നമുക്കിത് ഇൻവെർട്ടിബിൾ ആണോ നോക്കാം. ഇൻവെർട്ടിബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഏതൊരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നാലും അതിന് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഫ് ഈസ് എ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. ടു വെരിഫൈ ദാറ്റ് എഫ് ഈസ് ബൈജക്റ്റീവ്. എഫ് ബൈജക്റ്റീവ് ആവുണ്ടോ നോക്കാൻ പോവാണ്. ബൈജക്റ്റീവ് ആയ മാത്രമേ എഫിനെ നമുക്ക് ഇൻവെർട്ടിബിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇൻവെർട്ടിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉറപ്പായിട്ട് പറയാം. ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ യൂഷ്വൽ മെത്തേഡ്. ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. നമുക്ക് വെറുതെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻവേഴ്സ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം അത് ബൈജക്റ്റീവ് ആവണം നോക്കണം. ബൈജക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻവെർട്ടിബിൾ ആയിരിക്കും. ഇൻവെർട്ടിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് പ്രൊസീജിയർ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ബൈജക്റ്റീവ് നോക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ഈസ് 1 1. വെരിഫൈ ദാറ്റ് എഫ് ഈസ് 1 1. എഫ് 1 1 ഫംഗ്ഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻജക്റ്റീവ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാ. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ 1 1 അല്ലെങ്കിൽ ഇൻജക്റ്റീവ് ആണോ നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കുക? നമുക്ക് ഓൾറെഡി ബൈ ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഇൻജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ലെറ്റ് എഫ് ഓഫ് x1 ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് x2 ഇംപ്ലൈസ് x1 ഈക്വൽ ടു x2. ഇത് കാണിച്ചാൽ മതി. എഫ് ഓഫ് ലെറ്റ് എഫ് ഇമേജസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രീ ഇമേജസും ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ആ ഫംഗ്ഷൻ 1 1 ആയിരിക്കുന്ന ഉറപ്പാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് എഫ് ഓഫ് x1 ഈക്വൽ എഫ് ഓഫ് x2. ദർ ഗിവൺ എഫ് ഓഫ് x ഈക്വൽ ടു 4x plus 3 whole divided by 6x minus 4. We have f of x1. We can write by the definition f of x1 can be written as 4x1 plus 3 whole divided by 6x1 minus 4, provided the denominator cannot be 0. And similarly f of x2 can be written as f of x2 നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും by this definition 4x2 plus 3 whole divided by 6x2 minus 4. ഇനി f of x1 equal to f of x2 ഇമേജസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ we are writing 4x1 plus 3 divided by 6x1 minus 4 equal to 4x2 plus 3 whole divided by 6x2 minus 4. Cross multiplying this, we can cross multiply these terms. We will get 4x1 plus 3 into 6x2 minus 4 equal to 4x2 plus 3 into 6x1 minus 4. Open this bracket, we will get 4 into 6, 24 x1 into x2, 4x1 into minus 4, that is 16 x1 we will get. Now 3 into 6x2 will get
18x2, then 3 into minus 4 minus 12. This is your LHS. Similarly, open the bracket of right side. 4x2 into 6x1 becomes 24x2 x1 or x1 x2. 4x2 into minus 4 becomes minus 16x2. Now 3 into 6x1. We are open the second term. Multiply 3 into 6x1 becomes 18x1. Now 3 into minus 4 minus 12. Okay. Now check the both sides, LHS and RHS. You can cancel the same terms. Minus 12 cancels. 24x1 x2, 24x1 x2 also cancels. Now what will the remaining term? We can group x1 on the LHS and x2 on the RHS. Here minus 16x1. Minus 16x1. Here 18x1 is there, that is plus term, so you can bring to the LHS minus 18x1 equal to, right side we already have minus 16x2 on the RHS and 18x2 transposed to the RHS, you got minus 18x2. So we are adding, these are the like terms, either under like terms are minus 16x1 minus 18x1 becomes minus 24x1. Add minus 24x1 കിട്ടും. ഇവിടെ minus 16x2 minus 18x2 becomes minus 24x2. Minus 24 common to both sides. You can cancel. You got x1 equal to x2. So you got f of x1 equal to f of x2 implies x1 equal to x2. But this is the condition for injective function or 1-to-1. അത് നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ബൈജക്റ്റീവ് ആണെന്ന് കാണിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു വെരിഫൈ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് 1-to-1 ആൻഡ് ഇൻജക്റ്റീവ്. വി ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റഡ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് 1-1 ഫംഗ്ഷൻ. നൗ വി ആർ കമ്മിങ് ടു ഓൺ ടു കേസ്. നമുക്ക് ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷനാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓൺ ടു ഉള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താ? ലെറ്റ് y ഈക്വൽ ടു f of x. നമുക്ക് y ഈക്വൽ ടു f of x സപ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് x ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് y ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ. സോ വി ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് 4x plus 3 divided by 6x minus 4 equal to y. We are starting from y equal to f of x. So we have to express x in terms of y. x നെ y യുടെ ടേംസിലേക്ക് ആക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും 4x plus 3 equal to y into 6x minus 4. So open this bracket. 4x plus 3 equal to 6xy minus 4y. So you can focus these two terms. 6xy നമ്മൾ LHS ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുന്നു. You will get 4x minus 6xy equal to minus 4y. ഈ പ്ലസ് 3 നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യാം, മൈനസ് 3 ആയി. അപ്പോൾ സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് എക്സ് ഔട്ട്സൈഡ്. എക്സ് ഇന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 4 മൈനസ് 6y എന്ന് കിട്ടി ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് സൈൻ കോമൺ എടുക്കാം. അപ്പോൾ 4y plus 3 എന്നായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു വിൽ ഗെറ്റ് മൈനസ് ഓഫ് 4y plus 3 ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 minus 6y. ഈ മൈനസ് സൈൻ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? വി വിൽ ഗെറ്റ് 4y plus 3 divided by 6y plus 4. നമുക്കറിയാം y നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ട് x നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 2/3. സോ സാറ്റിസ്ഫൈ ദിസ് കണ്ടീഷൻ ദിസ് എലമെൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റ്, ഈ എലമെൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? എക്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് y നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ആണ്, കാരണം ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരിക്കലും 2/3 ആവില്ല. 2/3 ഇവിടെ 6 നമുക്കിവിടെ വരിക 4/6 എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് വരിക. ഡിനോമിനേറ്റർ 0 വരുന്ന കേസ് 4/6 ചെറുതാക്കുമ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് 2/3. സോ ദിസ് വാല്യൂ എക്സിസ്റ്റ് ദിസ്. അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ആണെന്ന് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1-1 കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു, ഓൺ ടു ആണെന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഈസ് ബോത്ത് 1-1 ആൻഡ് ഓൺ ടു. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എഫ് ഈസ് എ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. എഫ് ബൈജക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇൻവെർട്ടിബിൾ ആണ്. എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്?
വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓൺ ടു കേസിലുള്ള എല്ലാ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ബൈജക്റ്റീവ് ആണ് വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ എന്താ? ലെറ്റ് വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് സോൾവ് ഫോർ എക്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വൈ. എക്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വൈ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ വി ഗോട്ട് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4y പ്ലസ് 3 ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 minus 6y. 6y minus 4. 6y minus 4. So replacing x by its inverse value. So you got f inverse y. This is inverse of the function 4y plus 3 divided by 6y minus 4. This is the inverse of the function which satisfies all the requirements of inverse of a function. Thus we find out the inverse of this given function. Now we are coming to third question. It's a very important problem from your previous year's question paper. F is from A to B. F is a function from A to B where A is given by set of real numbers minus singleton 3. Set of real numbers il ninnu 3 exempt ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 3 എന്നുള്ള വാല്യൂ സിംഗിൾ വാല്യൂ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. B is defined by, B is a set given by set of real numbers il ninnu ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ exempt ചെയ്തിരിക്കുന്നു, singleton 1. അപ്പോൾ എയും ബിയും തന്നിട്ടുണ്ട്. F is from A to B. Defined by, this is the definition, f of x equal to x minus 2 whole divided by x minus 3. It's very clear that ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് x not equal to 3. x ഒരിക്കലും 3 ആവരുത് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. A is a function from r minus 3 and B is a set from r minus 1. അപ്പോൾ defined by the function f of x equal to x minus 2 by x minus 3. നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് എന്താ? Show that f is bijective. We have to prove that f is a bijective function. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവെർട്ടിബിൾ ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവെർട്ടിബിൾ ആണ്, ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താ? എഫ് ഈസ് എ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എഫ് ബൈജക്റ്റീവ് ആണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റും എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈജക്റ്റീവ് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ടു ഷോ ദാറ്റ് എഫ് ഈസ് ബൈജക്റ്റീവ്, എഫ് ബൈജക്റ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ. ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എഫ് ഈസ് ഇൻജക്റ്റീവ്. എഫ് 1 ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻജക്റ്റീവ് ആവണം. 1 ഫംഗ്ഷൻ്റെ വേറെ പേരാണ് ഇൻജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻജക്റ്റീവ് ആവണം നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് പറയാ? ലെറ്റ് വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ലെറ്റ് എഫ് ഓഫ് x1 ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് x2 സപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു, വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് x1 ഈക്വൽ ടു x2. ഇമേജസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ പ്രീ ഇമേജസും ഈക്വൽ എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എൻ ഇൻജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓർ 1 ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ എഫ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ x minus 2 by x minus 3. So we are starting f of x1 means x1 minus 2 divided by x1 minus 3. This is equal to f of x2. f of x2 means replacing x by x2. x ന്റെ സ്ഥാനത്ത് x2 നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. x2 minus 2 divided by x2 minus 3. Now cross multiply. You will get x1 minus 2 into x2 minus 3 equal to x2 minus 2 into x1 minus 3. Okay, LHS simplify നോക്കാം. Our aim is, target is x1 equal to x2. Bracket open ചെയ്യുന്നു. x1 x2 minus 3x1 minus 2x2 plus 6 equal to, right side bracket open ചെയ്യാം. x1 x2 minus 3x2 minus 2x1 plus 6. You can cancel the common terms. x1 x2 cancel, plus 6 and plus 6 cancel. Now we are focusing x1 on the LHS, x2 on the RHS. So you will get minus 3x1. If right side minus 2x1 ഉണ്ട്, we are transposing that term to LHS, sign change ആവുന്നു 2x1. Right side already minus 3x2 ഉണ്ട്, ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് minus 2x2 transpose ചെയ്യുന്നു, then plus 2x2. So you will get minus 3x1 plus 2x1 will give minus x1
equal to here minus 3x2 plus 2x2 minus x2. Minus time cancel. You got x1 equal to x2. This shows that f is 1 1. f injective ആണെന്ന് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു. That is 1 1 എന്ന് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബൈജക്റ്റീവ് ആവാനുള്ള ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ വി ഓൾറെഡി വെരിഫൈഡ് എഫ് ഈസ് 1 1. സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എഫ് ഈസ് ഓൺ ടു. എഫ് ഓൺ ടു ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എഫ് ഓൺ ടു ഉള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താ? നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം? ലെറ്റ് y ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ്. y equal to f of x, that is y equal to x minus 2 whole divided by x minus 3. We are cross multiplying y into x minus 3 equal to x minus 2. Open the bracket. xy minus 3y equal to x minus 2. So we will get xy minus x equal to minus 2 plus 3y. So you are taking x outside, x common ആയിട്ട് എടുക്കാം. x into y minus 1 equal to 3y minus 2. So we can express x is equal, x in terms of y, x is equal to 3y minus 2 whole divided by y minus 1. Clearly we have y എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് കിടക്കുക b യിലായിരിക്കും. b തന്നിട്ടുണ്ട്. b is set r minus singleton 1. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും 1 എലമെന്റ് ബിയിലില്ല. അപ്പോൾ ഈ എലമെന്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ വി ഹാവ് x is equal to 3y minus 2 divided by y minus 1. This function exists because y not equal to 1. കാരണം y ബിയിലത്തെ എലമെന്റുകൾക്ക് y എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുക, എയിലത്തെ എലമെന്റിനൊക്കെ x എന്നാണ് എഴുതുക. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ദിസ് വാല്യൂ x ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് y ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇത് 1 1 ആൻഡ് ഓൺ ടു എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബൈജക്റ്റീവ് ആണ്. ബൈജക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത് ഇൻവെർട്ടിബിൾ ആണ്. ഇൻവെർട്ടിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് y ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ 3y minus 2 whole divided by y minus 1. This is the inverse of the given function. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ എയും ബിയും എഫും ജിയും തന്നിട്ടുണ്ട്. എഫ് ഈസ് ഫ്രം എ ടു ബി and f of x given by തന്നിട്ടുണ്ട് x minus 2 by x minus 3. We have to verify that f is a bijective function. f ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. എഫിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. എഫ് ബൈജക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇൻവെർട്ടിബിൾ ആയിരിക്കും. അതിന് ഇൻവേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. എഫ് ഇൻവേഴ്സ് y is given by 3y plus 2 3y minus 2 divided by y minus 1 where y not equal to 1. അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. These are some important problems from the previous year's question paper based on inverse of a function. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഈ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ റീകോൾ ചെയ്തു എന്താണ് ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് ആവുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? അത് 1 1 ആവണം, ഓൺ 2 ആവണം. 1 1 ഓൺ 2 ആവുള്ള കണ്ടീഷൻ നമുക്കറിയാം. 1 1 ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? എഫ് ഓഫ് x1 ഈക്വൽ എഫ് ഓഫ് x2 ഇംപ്ലൈസ് x1 ഈക്വൽ x2 എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് 1 1 ഫംഗ്ഷനായി. ഓൺ 2 എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ? നമ്മൾ കോഡൊമൈനിൽ ഏത് എലമെൻ്റ് എടുത്താലും അതിനൊരു പ്രീ ഇമേജ് ഡൊമൈനിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ ബോത്ത് ഇഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ബോത്ത് 1 1 ആൻഡ് ഓൺ ടു ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളൊന്നും കൂടി റീകോൾ ചെയ്തു. പിന്നെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻവെർട്ടിബിൾ ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ ആ ഫംഗ്ഷന് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ്. ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ്, അതുപോലെ എഫ് കോമ്പോസിറ്റ്, അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അത് ഇതല്ല കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആവില്ല. ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ജി അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഹോൾഡ് ചെയ്യും. പിന്നെന്താ നമുക്ക് ഒരു എയും ജിയും എഫും ബൈജക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസും ബൈജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത്. ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തൊക്കെയാണ്? ജി കോമ്പോസിറ്റ് എഫ് ഓൾ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻവേഴ്സ് കോമ്പോസിഷൻ ജി ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷനെ ബേസ് ചെയ്യുന്ന ചില പ്രോബ്ലംസാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ആദ്യം അത് ബൈജക്റ്റീവ് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം അതിന് ഇൻവേഴ്സിലേക്ക് വരാൻ.
ബൈജക്റ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. y = f(x) സപ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് y എഴുതുക, അവസാനം എക്സ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം, എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് f ഇൻവേഴ്സ് y എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കിട്ടുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി തന്നാലും വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സോൾവ് ഫോർ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ. താങ്ക് യു.